त्यानंतर पुढचा कुठला पार्ट आहे, परत एकदा रिपीट करतो. स्ट्रेस इज नथिंग बट internal resistance developed in body when external force is applied, or stress is simply nothing but load upon cross sectional area. Simple definition of stress is load upon cross sectional area. We बघता येते what is the formula for stress. Stress is equal to P upon A, that is load upon cross sectional area. मी नेहमी काय सांगितलं म्हणायचं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्या ठिकाणी लोड ऍक्ट होतोय त्याच्या सरफेसचा एरिया किंवा कट केल्यानंतर तो सरफेस कसा दिसेल, सो दॅट इज द एरिया ऑफ cross section. So it is simple definition of stress is nothing but sigma is equal to P upon A. Sigma is later used for notation for sigma stress, and P is the notation for force, A is the notation for cross sectional area. And what is the unit of stress? SI unit of stress is nothing but Newton per mm square or kilonewton per mm square, Newton per meter square. If load is given in Newton and length or dimensions of component is given in meter, then final unit is Newton per mm square. And if load is given in kilonewton and stress is given in mm, then it's a unit of stress is nothing but kilonewton per mm square. Okay, then there are different types of stresses developed in component as per load acting conditions. First one is tensile stress, second one is compressive stress, third one is shear stress. In shear stress again two types of stresses, torsional shear stress and tangential shear stress. Then bending stress, crushing stress and bearing stress. Already we have seen that what is meant by tensile stress, what is meant by compressive stress, how those stresses are developed in component, what is meant by shear stress, what are two types of torsional shear stresses, that is torsional shear stress and tangential shear stress. Then what is meant by bending stress, how bending stress is developed in or set up in the any component. Then crushing stress and bearing stress. Okay, we will see that what is meant by crushing stress and bearing stress. Crushing stress पण आपण discuss केला होता. What is meant by crushing stress? Crushing stress is nothing but a localized compressive stress at the surface of contact between two members of machine parts that are relatively at rest. Important term, that are relatively at rest is known as crushing stress. Means there is no any relative motion. Relatively rest म्हणजे काय, ते रेस्ट कंडिशनला आहे. देयर इज नो एनी रिलेटिव्ह मोशन. ओके, आवाज येतोय सगळ्यांना? येस, हो. ओके, समजतंय का मी काय म्हणतोय? विश्वजित लक्षात येते का? येस विश्वजित. ओके, तर क्रशिंग स्ट्रेस लिहून घ्या सगळ्यांनी. महत्वाचे हे डेफिनेशन विचारलं जाते, व्हॉट इज बाय क्रशिंग स्ट्रेस आणि बेरिंग स्ट्रेस डेफिनेशन विचारलं तर राईट डाऊन. क्रशिंग स्ट्रेस डेफिनेशन लिहून घेताय, नोटबुक आहे सगळ्यांच्याकडे, डेफिनेशन लिहून घेता ना? येस, डेफिनेशन लिहून घेताय का? ओके, राईट डाऊन. क्रशिंग स्ट्रेस when a localized compressive stress, crushing stress, a localized compressive stress at the surface of contact between two members, at the surface of contact between two members of a machine part, that are relatively at rest, at rest underline kara, is known as crushing stress. So a localized compressive stress at the surface of contact between two members. म्हणजे कुठलाही जर मशीन कॉम्पोनंट असतील, दोन मेंबर मशीन कॉम्पोनंटचे जे कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत एकमेकाच्या आणि ते रिलेटिव्हली रेस्ट आहेत, कुठलाही त्याच्यामध्ये मोशन नाही, असे कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट आहेत, त्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह लोड ऍक्ट होतोय, प्रेशर ऍक्ट होतोय, कॉम्प्रेस केला जातोय, पण त्यामध्ये कुठलाही घर्षण नाहीये, तो रेस्टला आहे. So at that position crushing stress is developed. We can say that at that position or at that area crushing stress is developed.
So we can say that also crushing stress is similar to the stress. झाले डेफिनेशन. क्रशिंग स्ट्रेस इज सिग्मा CR, इथे नोटेशन तुम्ही बघताय. क्रशिंग स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा CR. क्रशिंग स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा CR. आवाज येतोय? हो. आवाज येतोय का? ओके. तर इथे तुम्ही बघताय पहिल्यांदा एक इमेज बघा तुमच्या समोर दिली. एक दोन रिवेट प्लेट आहेत, एक पिंक कलरची प्लेट आहे आणि एक ब्ल्यू कलरची प्लेट आहे. ह्याला एका रिवेटने फिक्स केले. एक रिवेट आहे किंवा ह्याच्या मागे अजून रिवेट असतील, नंबर ऑफ रिवेट असतील. असं दोन प्लेट एकमेकावरती ओव्हरलॅप करून आपल्याला ते सपोज असेंबल करायचे, तर त्या एका रिवेटने असेंबल केले. तर ह्या पिंक कलरच्या प्लेटला एका साईडला लोड ऍक्ट झालाय आणि या ब्ल्यू कलरच्या प्लेटला एका साईडला लोड ऍक्ट झाला. आपण म्हणू शकतो हा फुल टाईपचा लोड आहे. पण इथे जर ऍक्च्युअली लोड ऍक्ट होणार आहे हा ऍक्सियल लोड नाही, हा ह्याचा ऍक्सिस वेगळा आहे आणि ह्याचा ऍक्सिस वेगळा आहे. त्यामुळे ह्या रिवेट वरती वेगळा लोड ऍक्ट होणार. हा रिवेट इथे बघू शकतोय की ह्या प्लेटमध्ये, या प्लेटच्या ह्या सरफेसला इथे लोड ऍक्ट होतोय. ह्या सरफेसला किंवा ह्या सरफेसला आपण म्हणू शकतो इथे लोड ऍक्ट होतोय. जर हा लोड एक्सटेसिव्ह असेल हा लोड, तर ह्या सरफेसला आपण म्हणू शकतो हा रिवेटचा हा बाहेरचा सरफेस आणि हा प्लेटचा इंटरनल होरचा सरफेस हा कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट मध्ये. त्याच्यामध्ये बघितलं तर कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट येणार अशा पद्धतीचं. ओके, त्या सरफेस मध्ये आणि ह्या सरफेस म्हणजे आउटर सरफेस ऑफ दॅट रिवेट अँड इंटरनल सरफेस ऑफ दॅट होल इज इन कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर, बट देअर इज नो एनी रिलेटिव्ह मोशन. त्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे का? ते कुठं मूव्ह होत आहेत का, रोटेट होत आहेत का? नाही, ते फिक्स आहेत. त्याला ओढलं जातंय पण ते फिक्स आहेत, कुठलंही रिलेटिव्ह मोशन नाही. So due to the application of that kind of load in that area, the surface मध्ये outer surface आणि inner surface of that plate, होलचा inner surface आणि outer surface of that plate, तर त्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो की इथं क्रशिंग स्ट्रेस डेव्हलप होऊ शकतो ड्यू टू द ऍप्लिकेशन. आपण म्हणू शकतो काय सांगते क्रशिंग स्ट्रेसची डेफिनेशन? व्हेन टू मशीन कॉम्पोनंट्स आर in contact with each other, always in contact with each other, but there is no relative motion. इथं कुठलाही no रिलेटिव्ह मोशन नाहीये आणि त्या ठिकाणी लोड ऍक्ट होतोय, म्हणजे तो लोड सस्टेन करायचा प्रयत्न करतोय, फुल टाईपचा आहे तो. तर ह्या ठिकाणी कुठल्या ठिकाणी ह्या ठिकाणी क्रशिंग फेल्युअर होऊ शकतो. सो व्हॉट इज क्रशिंग स्ट्रेस? सिग्मा सी, तो सिग्मा CR म्हणा. इथं सिग्मा CR इज इक्वल टू, तुम्ही डायग्राम किंवा हा नोटेशन फॉर्म्युला लिहून घेतला तर चालतंय. ह्याच्यावरून कसा सिग्मा CR काढलाय बघा. कुठलाही क्रशिंग स्ट्रेस कसा काढला होतो? सिग्मा CR किंवा स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. तर इथे एरिया पुट केलाय DT इंटू N. सो हा D काय आहे? D म्हणजे हा डायमीटर ऑफ दॅट रिवेट. T म्हणजे काय? थिकनेस ऑफ दिस प्लेट T. ह्या ठिकाणी क्रशिंग स्ट्रेस डेव्हलप होतोय ना ह्या ठिकाणी. हा काय असणार आहे? हा आपल्याला समोरून जर बघितला ह्या साईडून, या साईडून जर बघितलं आपल्याला हे रेक्टँगल दिसेल. इथं क्रशिंग स्ट्रेस डेव्हलप झालाय त्या ठिकाणी. तर रेक्टँगलचा हा विड्थ आहे, हा D आहे आणि हा थिकनेस T. आणि N म्हणजे काय? किती रिवेट आहे आपण याच्यामध्ये जॉईन केले ते आपल्याला माहिती असणार आहेत. N नंबर ऑफ रिवेट्स, म्हणजे इथं रिवेट जर एक दिसतोय तर इथं एक येईल. जर दोन रिवेट असतील ह्याच्या मागे एक असतील तर DT इंटू 2 येईल. और DTN इज द एरिया ऑफ क्रशिंग. DTN म्हणजेच क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा CR इज इक्वल टू P अपॉन DTN, where D is equal to diameter of the rivet, T is equal to thickness of the plate, and N is equal to, what is N? Number of rivets. Okay, किती rivets आपण अटॅच केले, that is N. राईट डाऊन दिस फॉर्म्युला. इथं सिग्मा B आणि सिग्मा C च्या ठिकाणी सिग्मा CR लिहा. आपण क्रशिंग स्ट्रेसला काय नोटेशन घेतोय? सिग्मा CR इज इक्वल टू P अपॉन DTN. लिहून घेताय का? फॉर्म्युला लिहून घ्या, महत्वाचं आहे. व्हॉट इज क्रशिंग स्ट्रेस? युनिट ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो सेम. कुठल्याही स्ट्रेसचं युनिट एकच असते. स्ट्रेस म्हटलं की युनिट एक, मग टेन्साईल असून दे, कॉम्प्रेसिव्ह असून दे, बेंडिंग असून दे, शिअर असून दे. फोर्स अपॉन एरिया म्हणजेच न्यूटन पर mm स्क्वेअर इन SI. दॅट इज द युनिट ऑफ स्ट्रेस. लक्षात आलं क्रशिंग स्ट्रेस? पुढचा स्ट्रेस बघूया आपण. नेक्स्ट स्ट्रेस बघायचा का? लिहून घेतलाय का? हो. अनुरोध, आवाज येतोय का? हो सर.
ओके, स्ट्रेस लिहून घेतलाय? हो. ठीक आहे. बेरिंग स्ट्रेस, आपण नेक्स्ट स्ट्रेस बघूया. आता लास्ट स्ट्रेस आहे तो बेरिंग स्ट्रेस, नंबर 6 घ्या त्याला. और बेरिंग प्रेशर ऑब्लिक करून बेरिंग प्रेशर नाही, बेरिंग दाखवायचा, पी बी नाही, सिग्मा बी. आणि बी ऑपोजिट आहे क्रशिंग स्ट्रेसच्या ऑपोजिट, म्हणजे या ठिकाणी ऍट रेस्ट तुम्ही अंडरलाईन करून घेतले, ऍट रेस्ट. इथं तुम्ही रिलेटिव्ह मोशन येईल तुमची. ओके, जनरली याचे एक्झाम्पल एकच आहे, बेरिंग आणि शाफ्ट. ह्याच्यामध्ये नेहमी बेरिंग स्ट्रेस डेव्हलप होतो. ओके, मॅक्झिमम हाच आपल्याला मशीन कॉम्पोनंट मध्ये ज्याच्यामध्ये बेरिंग स्ट्रेस डेव्हलप होतो, हा एकच आपल्याला एक्झाम्पल देता येईल. शाफ्ट किंवा रोटेटिंग मेंबर ज्या ठिकाणी आहे आणि त्या रोटेटिंग ज्या ठिकाणी त्या हाऊसिंग मध्ये रोटेटिंग होतं त्या हाऊसिंगचं सरफेस, त्याच्यामध्ये बेरिंग स्ट्रेस होतो. डेफिनेशन कशी देणार आपण? इट इज द स्ट्रेस ऍट द सरफेस ऑफ कॉन्टॅक्ट, राईट डाऊन, इट इज द स्ट्रेस ऍट द सरफेस ऑफ कॉन्टॅक्ट between two members, at the surface of contact between two members of a machine part, between two members of a machine part. इथे सुद्धा मशीन पार्टचे दोन मेंबर असतील कुठलेही आणि ते कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील, पण पुढचं आहे महत्वाचं आहे, दॅट आर हॅव्हिंग सम रिलेटिव्ह मोशन. अंडरलाईन करा, रिलेटिव्ह मोशन. that are having some relative motion between them is known as bearing stress or bearing pressure, is known as bearing stress. It is the stress put a develop at the surface of contact between two members. म्हणजे ज्या दोन मेंबर्स, मशीन मेंबर्स, दोन कॉम्पोनंट कॉन्टॅक्ट त्याच्या सरफेसवर हाच आहे, याच्यामध्ये सुद्धा दोन मेंबर इन कॉन्टॅक्ट. क्रशिंग स्ट्रेस मध्ये सुद्धा टू मेंबर्स आर इन कॉन्टॅक्ट, बट in crushing stress there is no relative motion between two components, but in bearing stress there is some relative motion. Okay, ते रोटेट होणार आहे. ओके, there is some relative motion between them. म्हणजे एक्झाम्पल तुमच्या समोर दिलंय तुम्ही, शाफ्ट आणि बेरिंग आणि शाफ्ट. इथे बघू शकताय पिंक कलर मध्ये बेरिंग आणि त्याच्यामध्ये हा शाफ्ट आहे, डी डायमीटरचा, हा रोटेट होतोय आणि ह्या सरफेसला बेरिंग स्ट्रेस डेव्हलप होतोय. इथे जो लोड ऍक्ट होतोय रोटेट होताना या सरफेसला तो बेरिंग स्ट्रेस डेव्हलप होतोय, लक्षात आहे, किंवा बेरिंग प्रेशर आपण त्याला म्हणतो. मीन्स when two machine parts are always in contact with each other, at that point the bearing stress is developed, but always there is some relative motion between those two elements which are in contact with each other. Okay, so write down, bearing stress is denoted by letter PB, or bearing pressure is denoted by letter PB, capital P, small b, PB. Okay, to the base B, capital PB is the notation for bearing pressure or bearing stress. So draw this diagram. Example for bearing pressure is rotating shaft inside the bearing. Example, rotating shaft inside the bearing. लक्षात येते बेरिंग स्ट्रेस. एक्झाम्पल आपल्या मेकॅनिकल कॉम्पाउंड मध्ये एकच येणार आहे, बेरिंग स्ट्रेस कुठे डेव्हलप होईल, तर ज्या ठिकाणी क्रशिंग स्ट्रेसला बरेच एक्झाम्पल येतील, बरेच ठिकाणी रिलेटिव्ह मोशन नसते, असे कॉम्पोनंट ज्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह प्रेशर ऍक्ट होणार आहे, अशा सरफेसवरती क्रशिंग स्ट्रेस. बेरिंग सरफेस, त्याच्यावरती बेरिंग सरफेस वरती म्हणजे ज्या ठिकाणी रिलेटिव्ह मोशन आहे असाच फक्त जो एलिमेंट येणार आहे की जो फिक्स आहे आणि ज्यामध्ये रोटेटिंग मुवमेंट होते, रिलेटिव्ह मोशन आहे त्याच्यामध्ये, ते बेरिंग प्रेशर डेव्हलप होते और बेरिंग स्ट्रेस. लक्षात येते? झाली डायग्राम ड्रॉ करून. तर इथे तुम्ही बघताय हा पिंक कलर मध्ये बेरिंग आहे आणि हा शाफ्ट आहे. हा शाफ्ट रोटेट होतोय, जेव्हा रोटेट होतोय म्हणजे हे दोन कॉम्पोनंट एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये, म्हणजे ह्याचा हा सरफेस आहे, आउटर सरफेस ऑफ दिस शाफ्ट is in contact with inner surface of this bearing. So at that surface, inner surface of bearing and outer surface of shaft,
ऍट धिस सरफेस, इथून बघू शकतो आपण या एल लेंथचा जो सरफेस आहे, इथून इथपर्यंतचा जो सरफेस आहे, माऊस दिसतोय तुम्हाला? माऊस दिसतोय का? एरो दिसतोय का माऊसचा? ओके, तुम्हाला दिसतोय हा सरफेस जो आहे इथून इथपर्यंतचा, इथं बेअरिंग प्रेशर डेव्हलप होईल, इथून इथपर्यंतचा. म्हणजे कुठला? याचा इनर सरफेस त्या होलचा बेअरिंगच्या आणि आउटर सरफेस ऑफ दी शाफ्ट, इथं बेअरिंग प्रेशर डेव्हलप होईल. लक्षात येते? मग तो कसा काढणार आपण एरिया? स्ट्रेसचा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, पीबी इज इक्वल टू स्ट्रेस, म्हणजे इथं बेअरिंग प्रेशर घेतोय म्हणून स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. हा एरिया कसा पुट केलाय? एल इंटू डी. एरिया कुठला? वरून बघायचा आपण टॉप पासून. इथं आपल्याला एरिया काय दिसेल? वरून बघितल्यानंतर हा जो बेअरिंग प्रेशरचा एरिया, हा जवळपास याचं प्रोजेक्शन जर घेतलं इकडे खाली, तर काय दिसेल आपल्याला? याचं प्रोजेक्शन घेतल्यानंतर आपल्याला इथं रेक्टँगल दिसेल. ह्या रेक्टँगल वरती आपल्याला हा लोड ऍक्ट होताना दिसेल, रेक्टँगल. सो दॅट्स वाय त्या रेक्टँगलचा एरिया काय येईल? हा लेंथ रेक्टँगलचा, आणि हा थिकनेस काय रेक्टँगलचा? तर डायमीटर डी, एल इंटू डी. सो bearing pressure PB, formula for bearing pressure is PB is equal to load upon L into D. Write down this equation. PB is equal to load upon L into D. So bearing pressure, PB is equal to bearing pressure or bearing stress. P is equal to load, radial load acting on bearing or shaft. L is equal to length of bearing. L काय? Length of bearing. Small L तुम्ही बघताय, bearing ची length किंवा thickness आपण म्हणतोय bearing चा. Okay. And D is equal to, small d is equal to diameter of that shaft. लक्षात येते सगळ्यांच्या? येते लक्षात सगळ्यांच्या? ओके, लक्षात आले? स्ट्रेसेस, व्हॉट आर डिफरंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस? लिस्ट आउट करा सगळे स्ट्रेसेस वन बाय वन. फक्त लिस्ट करा. फर्स्ट कुठला आहे? कोण सांगते? टेन्साइल स्ट्रेस. डिनोशन कशाने डिनोट करतो टेन्साइल स्ट्रेस? एस सौरभ, कशाने डिनोट करतो टेन्साइल स्ट्रेस? हा सौरभ. सौरभ कालेकर, कशाने डिनोट करतो आपण टेन्साइल स्ट्रेस? सिग्मा. प्रत्येक स्ट्रेसचं युनिट सारखंच असतंय, लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. स्ट्रेस कशाने डिनोट करतो आपण? टेन्साइल स्ट्रेस. भाष्टे. हा सर. टेन्साइल स्ट्रेस कशाने डिनोट करतो? कुठल्या नोटेशन? सिग्मा टी. सिग्मा टी. लक्षात आहे? पहिला झाला. दुसरा कुठला? कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. तो पण लिहून घ्या. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस कशाने डिनोट करतो? सिग्मा सी. फॉर्म्युला काय? सिग्मा सी इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. टेन्साइल स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय? सिग्मा टी इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. म्हणजे ज्या ठिकाणी एरिया फक्त बदलतो, प्रत्येक ठिकाणी एरिया काय येणार? सर्कल बार असेल तर सर्कल येईल, रेक्टँगल असेल, सर्क्युलर बार असेल, रेक्टँग्युलर बार असेल तर रेक्टँगल येईल, ट्रायंग्युलर बार असेल तर ट्रायंगल येईल. ज्या पद्धतीचा त्याचा क्रॉस सेक्शन आहे तो एरिया तिथे येणार. सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया. त्यानंतर सिग्मा सी इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया. क्रशिंग स्ट्रेस. बेंडिंग स्ट्रेस कशाने डिनोट करतोय आपण? सिग्मा बी. सिग्मा बी. सिग्मा बी चा फॉर्म्युला तुम्हाला फ्लक्झुरल फॉर्म्युला पुढे लिहा. फ्लक्झुरल फॉर्म्युला, इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय फ्लक्झुरल फॉर्म्युला. फ्लक्झुरल फॉर्म्युला त्याचा डायरेक्ट फॉर्म्युला मी देतो. सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन झेड. सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन झेड. एम काय आणि झेड काय? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मध्ये तुम्ही स्टडी करायचं. तुमच्यासाठी 2 क्वेश्चन आहेत ट्युटोरियल साठी. स्टडी ऑफ फ्लक्झुरल फॉर्म्युला अँड हाऊ टू कन्वर्ट दॅट. क्वेश्चन लिहून घ्या कुठे तर साईडला, बॅक साईडला. स्टडी ऑफ फ्लक्झुरल फॉर्म्युला तो लिहायचं तुम्ही. स्टडी ऑफ फ्लक्झुरल फॉर्म्युला. सेकंड ट्युटोरियलचा पहिला क्वेश्चन आहे. स्टडी ऑफ फ्लक्झुरल फॉर्म्युला and how to convert that flexural formula into sigma b is equal to m upon z, and how to convert that flexural formula into bending stress equation. कोण सांगते? धैर्यशील. Study of flexural formula. How to convert that flexural formula into bending stress equation.
इन बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन. सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन झेड बेंडिंग इक्वेशन. हो सर. तुम्हाला हा क्वेश्चन आहे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मधला क्वेश्चन आहे. थोडक्यात तुम्ही हे नेट वरती टाकला किंवा तुम्ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचं कुठलाही एखादा बुक डाउनलोड केलं त्याच्यामध्ये फ्लक्झरल फॉर्म्युला टाकला अँड हा क्वेश्चन तुम्ही टाकला, तुम्हाला ती माहिती मिळेल. तुमच्या पद्धतीने ती माहिती लिहायची एका नोटबुक पेज वरती आणि त्याचा स्क्रीनशॉट अपलोड करायचा. ठीक आहे, हा तुमच्यासाठी टास्क आहे ट्युटोरियल मधला. ओके, तर हा झाला आपला कुठला स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस. कशावर काढतो आपण? फ्लक्झरल फॉर्म्युला. फ्लक्झरल फॉर्म्युला सुद्धा तुम्हाला मी सांगतो, लिहून घ्या. बेंडिंग स्ट्रेसच्या ठिकाणी फ्लक्झरल फॉर्म्युला एम अपॉन आय इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाय इज इक्वल टू ई अपॉन आर. m upon I is equal to sigma b upon y is equal to e by r. लक्षात येते? हा फ्लक्स ह्यामध्ये दोन साइड महत्वाचे आहेत. पहिल्या m upon I is equal to sigma b upon y, याच्यावरून आपण तो इक्वेशन काढलाय. पहिल्या दोन साइड दिसतात तुम्हाला. m upon I is equal to sigma b upon y is equal to तोच इक्वेशन आहे स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेसचा m upon z. बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन काय? बॉक्स करा त्याला. सिग्मा b is equal to m upon z. ह्या कुठल्या फॉर्म्युल्यावरून काढलाय आपण? तो फ्लक्झरल फॉर्म्युल्यावरून. सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन झेड, वेअर एम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट आणि झेड इज इक्वल टू सेक्शन मॉड्युलस असतो. तो सेक्शन मॉड्युलस म्हणजे काय तो सुद्धा त्याच्यात लिहायचा. क्वेश्चन लिहा त्याच्यात तुमच्या टास्क मध्ये, त्याच्या खाली व्हॉट इज मीन बाय सेक्शन मॉड्युलस. व्हॉट इज मीन बाय सेक्शन मॉड्युलस कंसात झेड. ओके, लिहिलाय सगळ्यांनी? जाऊया पुढच्या स्ट्रेस कडे. बेंडिंग स्ट्रेस झाला कुठला स्ट्रेस? जयदीप, एकवट जयदीप. हा सर. कोणता स्ट्रेस आहे बेंडिंग स्ट्रेस झाल्यानंतर? कुठला स्ट्रेस राहिला? हेच नाही, कोणी कोणता स्ट्रेस राहिला? जयदीप लक्ष पाहिजे. लक्ष नाहीये. बेरिंग स्ट्रेस. बेरिंग स्ट्रेस नाही, आणखीन कुठला राहिलाय? बेरिंग क्रशिंग सोडून शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस. ओके, so shear stress, write down shear stress. There are two types of shear stresses: torsional shear stress and tangential shear stress. The notation for torsional shear stress is q, small q. Torsional shear stress साठी notation काय घेतो आपण? स्मॉल q. हा q. ओके, आणि कुठला टँजेन्शियल शियर स्ट्रेस साठी टाऊ घेतो. ओके, दोन्ही पैकी कुठलाही घेतला जातो शियर स्ट्रेस साठी, टाऊ किंवा क्यू. हा असेल, ऑब्लिक करा. इट इज डिनोटेड बाय लेटर टाऊ ऑब्लिक क्यू. ओके, तर हा शियर स्ट्रेस कसा काढला जातो? फॉर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, राइट डाउन नेक्स्ट लाइन. फॉर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस वी विल यूज टॉर्शन इक्वेशन. फॉर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस we will use torsion equation. टॉर्शन इक्वेशन काय? कोण सांगते? कोणाला आठवते का? येस, टॉर्शन मध्ये there are two types of shear stresses. First one, torsion. Okay,